जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजर प्रथम खबर बड़साई थाना अधीन धानपता गाँव में हाथी देखा जाइଥିବା बेले बणुआ हाथी आक्रमण में गुरुवार अपराह्न 2:30 समय जनकर शोचनीय मृत्यु घटिता बेले अन्य 2 जन आहत होती। मृतक जनक होती धानपता ग्रामर नवसिंहर पुओ दिलीप सिंह। धानपता अंचल को 35 पाखापाखि बणुआ हाथी पल प्रवेश करथिबा बेले देखा लोकंकर गहली लगी। यह समय कौन कथा को नहीं दिलीप अन्य ग्रामर जड़े लोकों सहित जुक्ति तर्क कथा कटाकटी होता। यह जुक्ति तर्क भितर उभय हाथी आसुवा जापारि नथिले। एक विशाल बणुआ दंता हाथी दिलीप को शुंडरे कचाड़ी देता। एथिरे ग्रामर रोहा सिंह एवं कमला महंत आहत होती। समस्त को स्थानीय लोके उद्धार कर बड़साई डाक्तरखाना को नहीं बेले दिलीप को कार्यरत डाक्तर मृत घोषणा करते। खबर पाई मानवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली बड़साई डाक्तरखाना पहुंची मृतकर परिवार लोकों सहित आलोचना करछंती। 2 आहतों को समस्त प्रकार चिकित्सा जगाई देवा निमंते मानवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली निर्देश देता बेले मृतकों परिवार किभली सहायता पाई पारिबे से नहीं बनखंड अधिकारी सहित आलोचना करछंती। परवर्ती खबर जयपुर बैंक ऑफ इंडिया शाखा सामने स्कूटी को धक्का देला ट्रक जड़े मृत। मयूरभंज जिलार 49 नंबर जातीय राजपथ जयपुर बैंक ऑफ इंडिया सामने मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। दिबा 12 घटिका समय स्कूटी रे माँ पुओ जाउथवा बेले धक्का देला लुहापथर बजाई ट्रकटी माड़ी जबार घटनास्थल में पुओंकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिली। स्थानीय लोके जातीय राजपथ 49 को अवरोध कर रखिले तेबे मृतकों परिचय मिल पारि नहीं। घटनास्थल में पुलिस पहुंची लोकों को बुझासुझा कर दृश्य देखा मिलता। परवर्ती खबर बिउरिया एवं कदमबेड़ा निकट में 26 टिकिया हाथीपल उपद्रव। करंजिया बनखंडर विगत किसी दिन हम हाथी उपद्रव करुवा जमापड़ी। 26 टिका झाड़खंडी हाथीपल राति भाग भाग हो 14 टिकिया हाथीपल बिउरिया और कदमबेड़ा निकट में 8 टिकिया हाथीपल पहुंची उपद्रव करुवा ग्रामवासी निकट सूचना मिली। राति 8 घटिका समय सूचना मिली विगत किसी दिन हम केन्दुझर सीमार 8 टिकिया झाड़खंडी हाथीपल प्रत्यावर्तन पर वन विभाग और ग्रामवासी चिंतार कारण पलटि जाइए। यही हाथीपल विगत किसी दिन मध्य 10 रु अधिक घर भांगी व्यापक क्षयक्षति कर निकटवर्ती ताट दरी बरा समरतला आदि ग्रामर लोक मैंने विशेष भाव राति समय आतंकित अवस्था रही। अन्यपटे ग्रामवासी निकटरू खबर पाई बनखंड अधिकारी श्रीकांत नायकों निर्देश क्रमे वन विभाग 2टी दल घटनास्थल में पहुंची हाथी गतिविधि उपर नजर रखा वन विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर अस्तिया निकट ट्रैक्टर को धक्का देला बाइक जड़े गुरुतर। मयूरभंज जिलार मरडा थाना अधीन अस्तिया निकट संध्या 7 घटिका समय एक ट्रैक्टर रास्ता कड़े छिड़ा होता बेले एक बाइक ट्रैक्टर को धक्का देता। फल बाइक चालक गुरुतर हो पड़ते। घटनास्थल में स्थानीय लोके पहुंची पुलिस को खबर देते। पुलिस पहुंची गुरुतर को उद्धार कर किसान तांडी डाक्तरखाना को पठाई। गुरुतर जनक होउचंती मरडा ग्रामर पूर्णचंद्र बारिक बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बड़साई बजार उपकंठ बारुडी ग्राम में आकस्मिक अग्निकांड में बासहरा हो पड़ा असहाय विपन्न परिवार को गुरुवार अपराह्न 3टारे साक्षात कर सहायता जगाई देवा सहित किभली अग्नि विपन्न परिवार सरकारी सहायता मिल पारिबो से नहीं विभागीय अधिकारी सहित आलोचना कले बड़साई निर्वाचन मंडल मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। बारुडी ग्रामर सुकरा बेहेरा पुओ महेंद्र बेहेरा घरे सर्ट सर्किट्रु आकस्मिक अग्निकांड घटिला। अग्निकांड एते भयंकर थिला जे अणायत हो समग्र घर जली पड़ी छारखार हो जाइतिला। महेंद्र पूरा परिवार घरे कौन आसवाबपत्र उद्धार कर बेले आधार कार्ड बैंक पासबुक राशन कार्ड भली बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र समेत धान चाउल तथा समग्र आसवाबपत्र जली पड़ी भस्मीभूत हो जाइतिला। अग्निकांड में दिन मजुरिया महेंद्र पूरा परिवार सर्वहरा हो पड़ा बेले खबर पाई बड़साई निर्वाचन मंडल मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली गुरुवार अपराह्न बारुडी गाँव में पहुंची विपन्न परिवार को खाद्य सामग्री समेत बासनकुसन शीत वस्त्र लुगापटा जगाई देछंती। एथिसहित आकस्मिक अग्निकांड क्षयक्षति जनित सरकारी सहायता पाई पारिबे
ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରଠାରେ ରୟାଲ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ, ଯୋଗ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ସହରସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରଠାରେ ଷ୍ଟେସନ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରୟାଲ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଜେଡିପି କପ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ, ବାରିପଦାର ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୁବକ ଆହତ। କରଞ୍ଜିଆ ସହରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କରଞ୍ଜିଆ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଳକ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଲୁଡିହା ଛକ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, 2 ଆହତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ କୁଲୁଡିହା ଛକ ନିକଟରେ ଦିବା 4 ଘଟିକା ସମୟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଭବନଠାରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅସହ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅସହ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟି ଉପରେ ପ୍ରହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଗଣବିକ୍ଷୋଭ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାରିପଦାସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଭବନଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଉଦଳା ବହୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଉଦଳା NSC 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 20ଟି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଜାମିନୀ ହାତୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶୀତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 50ଟି କମ୍ବଳ ଓ ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 10ଟି ମଶାରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ନିକେତନ ଅନାଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟ ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋଟାରିଆନ୍ ସୁଭାଷ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରେମଲତା ପଣ୍ଡା, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଅଜୟ ବେହେରା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଅଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ବାରିକ, ଜୟଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଆଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରି ସଫଳ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉପର ବାରାକାମୁଡ଼ା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚହଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉପର ବାରାକାମୁଡ଼ାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଚହଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସୁଥିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଉପର ବାରାକାମୁଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ରେକର୍ଡ ହେବା ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ନଡ଼ା, ଘାସ, ଲତା ଆଦିରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବେଶ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାରିପଦା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 16.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଠାରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ବୁଧବାର 12.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୁରୁବାର 12 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିକନିକ୍ ଋତୁ ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାଳବନ୍ଧ ଚହଲା ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗତ ବର୍ଷ ଖୋଲା ହେବାକୁ ଥିବା ତାଳବନ୍ଧ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ବା ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦାମ ମାରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଳବନ୍ଧରେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଫାରୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଳାସ ବେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ 10ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଟେଜ ଗୃହ, ହୋଟେଲ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯିବା ସହ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ପାଇଁ 5ଟି ଗାଡ଼ି ରହିବ। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ତଥା ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ବର୍ଷ ତମାମ ଖୋଲା ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରାଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10% ଟଙ୍କା ସରକାର ନେବେ, ଅନ୍ୟ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଜୟପୁର ଏବଂ ପିଠାବଟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ତାଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ, ଚହଲା ବ୍ୟତୀତ ବରେହିପାଣି, ଜୋରନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାସ୍ତା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।